Welcome to TN Science World. Today we see the topic in 10th Standard Science Unit 3 Thermal Physics. பாடம் 3 வெப்ப இயற்பியல். At first we see the learning objectives of this lesson. At the end of this lesson, students will be able to understand the concept of heat and temperature. வெப்ப ஆற்றல் மற்றும் வெப்பநிலை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல். Know the absolute scale of temperature. வெப்பநிலையினுடைய தனித்த அளவுகோல் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். Understand the thermal energy and thermal equilibrium. வெப்ப ஆற்றல் மற்றும் வெப்ப சமநிலையை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். Classification of expansion of substances. பொருள்கள் விரிவடைவதை வகைப்படுத்துதல். Know the fundamental law of gases. வாயுக்களினுடைய அடிப்படை விதிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். Distinguish between the gas and the ideal gas. இயல்பு வாயு மற்றும் நல்லியல்பு வாயுக்களை வேறுபடுத்தி அறிதல். Derive the ideal gas equation. நல்லியல்பு வாயுக்கான சமன்பாட்டை நிறுவுதல். And then solve the numerical problem. மேற்காணும் தலைப்புகளில் தொடர்புடைய கணக்குகளை தீர்வு காணுதல். இப்பாடத்தில் உள்ள கணக்குகளை நாம் முன்னரே உங்களுக்கு காணொலியாக வழங்கியுள்ளோம். And then we see the what is temperature. Temperature is defined as the degree of hotness of your body. Temperature is the property which determines the direction of flow of heat. ஒரு பொருளில் இருக்குமுடைய வெப்பத்தினுடைய அளவு வெப்பநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. குளிர்ச்சியான பொருளை விட சூடான பொருளின் வெப்பநிலை அதிகம். ஒருபோதும் ஒரு பொருள் சுற்றுப்புறத்துடன் வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளதா அல்லது இல்லையா என கூறும் பண்பையே நாம் வெப்பநிலை என்று கூறுகிறோம். The SI unit of temperature is Kelvin. There are other commonly used units of temperature such as degree of Celsius and degree of Fahrenheit. It is the scalar quantity. Only in magnitude. The SI unit of temperature is Kelvin. Then the absolute scale, Kelvin scale of temperature. வெப்பநிலையினுடைய தனித்த அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் என்ன என்பதை பற்றி அடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம். The temperature measured in relation to absolute zero using the Kelvin scale is known as the absolute temperature. It is also known as the thermodynamic temperature. கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலை தனித்த அளவுகோல் என அழைக்கின்றோம். அளவுகோல் என்பது பண்டைய எந்திரவியல் கருத்துப்படி வெப்ப இயக்கவியலின் இயக்கங்கள் முடிவுக்கு வருகின்ற வெப்பநிலையான சுழி வெப்பநிலையை கொண்ட ஒரு முழுமையான வெப்பநிலை அளவுகோல். சுழி என்பது 0 கொண்ட அளவுகோல் அது. Each of the unit of thermodynamic scale of temperature is defined as the fraction of 1/273.16th part of the thermodynamic temperature. The temperature of the triple point of water. The temperature is difference of 1 degree centigrade is equal to that of 1 Kelvin. 0 Kelvin is the absolute scale of temperature of the body. Then the relation between the different types of temperature, Celsius and Kelvin, K is equal to C plus 273. Then the Fahrenheit and Kelvin is equal to F plus 460 into 5 by 9. 0 Kelvin is equal to minus 273 degree centigrade Celsius. And then the thermal equilibrium. வெப்ப சமநிலை என்பது என்ன? Two or more physical system or bodies are said to be in thermal equilibrium if there is no net flow of thermal energy between the system. Net flow of thermal energy between the system. இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கு இடையே
எந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் இல்லை எனில் அந்த பொருள்கள் வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளது என்று பொருள். When a cold body is placed in contact with a hot body, some thermal energy is transferred from the hot body to the cold body. As a result, there is some rise in temperature of the cold body and decrease in temperature of hot body. The process will be continue until these two bodies attain the same temperature. குளிர்ச்சியான பொருள் சூடான பொருளுடன் தொடர்பில் உள்ள பொழுது வெப்ப ஆற்றல் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு பரிமாற்றம் அடையும். இதனால் குளிர்ச்சியான பொருளுடைய வெப்பநிலை உயரவும் சூடான பொருளுடைய வெப்பநிலை குறையவும் செய்கிறது. இந்த இரண்டு பொருள்களும் சம வெப்பநிலையினை அடையும் வரை இது தொடர்ந்து நிகழும் என்பதுதான் இதனுடைய விளக்கம். தென் தெர்மல் எனர்ஜி, வெப்ப ஆற்றல். When a hot object is contact with another cold object, a form of energy flows from the hot object to cold object, which is known as the thermal energy. The thermal energy is a form of energy which is transferred between any two bodies due to the difference in their temperatures. Thermal energy is also known as heat energy or simply heat. When hot object in contact with another cold object, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உணர்வதற்கு இருவேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இரண்டு பொருள்களுக்கிடையே பரிமாற்றம் அடைகிறது. வெப்ப ஆற்றலின் சாதாரணமாக வெப்பம் எனவும் அழைக்கிறோம். ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உணர்வதற்கு அந்த பொருள் வெப்பம் அடைவதற்கும் வெப்ப ஆற்றல் ஒரு காரணியாக செயல்படுகிறது. வெப்பநிலை அதிகமான உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவான உள்ள ஒரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றல் பரவும் இந்த நிகழ்வுகளுக்கு வெப்பப்படுத்துதல் அப்படின்னு பேர். வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் பொழுது குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது, இதுபோல் அதிக வெப்பநிலையில் ஒரு பொருள் குளிர்விக்கும் பொழுது, இதனால் சில நேரங்களிலே வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது குளிர்வித்தல் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் பல நிகழ்வுகளிலே குளிர்வித்தல் என்பதற்கு பதிலாக வெப்பப்படுத்தல் என்கின்ற செயலை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம். During the process of transferring heat energy, the body at lower temperature is heated, while the body of higher temperature is cooled. Sometimes this process of transfer of heat energy is termed as cooling, but in most in the cases the term heating is used instead of cooling. அதிகப்படியான வெப்பம் என்ற ஒரு நிகழ்வு தான் நாம் அதிகமாக இங்கு பார்க்கின்றோம். அடுத்தபடியாக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் மாற்றத்தினுடைய சிறப்புகள், வெப்ப ஆற்றல் மாற்றத்தினுடைய சிறப்புகள் என்ன என்பதை, சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன என்பதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Heat always flows from a system at higher temperature to a system of lower temperature. வெப்பம் எப்பொழுதுமே வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருள்களுக்கு பரவும். And then the mass of a system is not altered when it is heated or cooled. ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுதோ அல்லது குளிர்விக்கும் பொழுதோ பொருளினுடைய நிறையிலே எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவது இல்லை. And then எந்த ஒரு வெப்ப பரிமாற்றத்திலும் for any exchange of heat, the heat gained or cold system is equal. Heat gained by the cold system is equal to the heat lost by the hot system. எந்த ஒரு வெப்ப பரிமாற்றத்திலும் குளிர்ச்சியான பொருள்களினால் ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் சூடான பொருளினால் இழக்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கு சமம். அப்போ ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் ஈக்குவல் டு இழக்கப்பட்ட வெப்பம், ஹீட் கெயின்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தபடியாக அதர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, வெப்ப ஆற்றலினுடைய பிற அலகுகள். வெப்ப ஆற்றலினுடைய எஸ்ஐ அலகுகள் பொதுவாகவே ஜூல் நடைமுறையிலே சில இதர அலகுகளும் பயன்படுத்துகின்றன. Through the SI unit of heat energy is joule, there are some other commonly used units by using calorie. One calorie is defined as the amount of heat energy is required to rise in temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade.
1 கிராம் நிறையுள்ள நீரை 1 டிகிரி சென்டிகிரேடு அளவிற்கு வெப்பப்படுத்துவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்பத்தினுடைய அளவு 1 கலோரி. அப்போ கிலோ கலோரினா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா 1 கிலோ கலோரி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி required to rise in temperature 1 kilogram of water. 1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள நீரை 1 டிகிரி சென்டிகிரேடு அளவு வெப்பநிலை அளவிற்கு உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்பத்தினுடைய அளவு 1 கிலோ கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது. அண்ட் தென் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, வெப்ப ஆற்றலினுடைய விளைவுகள். When a certain amount of heat energy is given a substance, when a certain amount of heat energy is given substance, it will undergo one or more of the following changes. ஒரு பொருளுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் பொழுது அப்பொருளானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கீழ்கண்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. அவற்றில் முதல் நிலையாக இருக்கக்கூடியது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் ரைசஸ், பொருளுடைய வெப்பநிலை உயரக்கூடியது. அடுத்ததாக the substance may change its state from the solid to liquid or from liquid to gas. திடநிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையில் ஒரு பொருள் வாயு நிலைக்கோ மாற்றமடையக்கூடிய நிகழ்வு. the substance will expand when heated. வெப்பப்படுத்தும் பொழுது ஒரு பொருளானது விரிவடையக்கூடிய நிகழ்ச்சி. இவை மூன்றும் வெப்ப ஆற்றலுடைய விளைவுகள். ஒரு பொருளுடைய the rise in temperature is proportion to the amount of heat energy supplied. எவ்வளவு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து அந்த பொருளுடைய வெப்பநிலையிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், பொருளினுடைய வெப்ப விரிவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். when the heat energy is supplied to a body, there can be increase in dimension of the object. This changes its dimension due to rise in temperature is called thermal expansion. Thermal expansion means வெப்பத்தால் பொருள்கள் விரிவடையக்கூடிய நிகழ்வு. Thermal expansion of the object. The expansion of liquids can be seen to in a thermometer is placed from warm water. இப்போ வெப்பநிலை அளவு பார்ப்பதற்கு நம்ம தண்ணிக்குள்ளே தெர்மோமீட்டரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். is placed warm water. All form of matter, solid, liquid, gas or undergo expansion on heating. எல்லாமே வெப்பத்தால் விரிவடையக்கூடியது தான். அதை பொறுத்து நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பருப்பொருளால் பொருள்கள் வெப்பத்தால் விரிவடைவதில் திடப்பொருளுடைய வெப்ப விரிவை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். when a solid is heated, the atom gain energy and vibrate more vigorously. திடப்பொருள் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று வேகமாக அதிர்வுறுகிறது. இதனால் திடப்பொருளானது விரிவடைந்து ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய வெப்ப விரிவு திரவ மற்றும் வாயு பொருள்களை ஒப்பிடும் பொழுது திடப்பொருளிலே குறைவு. இதற்கு காரணம் திடப்பொருள் கடினத்தன்மையே ஆகும். For a given change in temperature, the extent of expansion is smaller than solids and liquids and gases. That is due to rigid nature of solid. திடப்பொருளுக்கு எப்போவுமே கடினத்தன்மை அதிகமாக இருப்பதனால். The difference between the expansion of solids and listed explained below. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா linear expansion, நீள் வெப்ப விரிவு. ரெண்டாவது superficial expansion, பரப்பு வெப்ப விரிவு. மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியது cubical expansion, பரும வெப்ப விரிவு என 3 வகையாக பிரிச்சிருக்கிறோம். At first we see the linear expansion. When a body is heated or cooled, the length of the body changes due to change in temperature. Then the expansion is said to be a linear or longitudinal expansion. ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தலின் விளைவாக அப்பொருளுடைய நீளம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விரிவு நீள் வெப்ப விரிவு என்று பெயர். பொதுவாக the ratio of the increases length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as a coefficient of linear coefficient. ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளுடைய நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரளவு நீளத்திற்கும் உள்ள தகவு நீள் வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதனுடைய SI அலகு, the SI unit of the coefficient of linear expansion is Kelvin to the power of -1. The value of coefficient of linear expansion is different for different material. இது பார்த்திங்கன்னா நீள மாறுபாட்டிற்கும் வெப்பநிலை மாறுபாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். இது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும். நீள் வெப்ப விரிவு குணகத்தினுடைய மதிப்பு பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும்.
the equation the relating நீள மாறுபாட்டிற்கும் வெப்பநிலை மாறுபாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். delta L by L O is equal to alpha L into delta T. Delta A change in length, final length minus original length, LO original length, delta T change in temperature, final temperature minus initial temperature, alpha L is equal to coefficient of linear expansion. Then we see the superficial expansion. If there is an increase in area of a solid, the object due to heating, then the expansion is called superficial expansion. ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தலின் விளைவாக அப்பொருளுடைய பரப்பு அதிகரிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு எனப்படும். பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மூலம் கணக்கிடலாம். Superficial expansion is determined in the terms of coefficient of superficial expansion. The ratio of increase in area, the body per degree rise in temperature to its unit area is called coefficient of superficial expansion. பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தால் அளவிடப்படுகிறது. The SI unit of coefficient of superficial expansion is Kelvin to the power of -1. The equation relating to change in area and change in temperature is given below. Delta A by AO is equal to alpha A into delta T. Delta A change in area, final area minus initial area. AO original area, delta T change in temperature, final temperature minus initial temperature, alpha A is equal to coefficient of superficial expansion. Then we see the cubical expansion, பரும வெப்ப விரிவு. If there is an increase in the volume of a solid body due to heating, then the expansion is called cubical or volumetric expansion. As in the case of linear and aerial expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of cubical expansion. The ratio of increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit volume is called as a coefficient of cubical expansion. This is also measured as Kelvin to the power of -1. The equation relating to change in the volume and the change in the temperature is delta V by VO is equal to alpha V into delta T. Delta V change in volume, final volume minus initial volume. VO original volume, delta T change in temperature, final temperature minus initial temperature, alpha V coefficient of cubical expansion. இந்த மூன்று வெப்ப விரிவுமே திடப்பொருளே உண்டாகக்கூடிய வெப்ப விரிவு, அதை பொறுத்து முழுமையாக நாம் இங்கு பார்த்தோம். ஒரு பொருளுடைய பருமனிலே விரிவு ஏற்பட்டால் அதற்கு பேர் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன். அதனுடைய பரப்பிலே விரிவு ஏற்பட்டால் அதற்கு பேர் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன். அதனுடைய நீளத்திலே விரிவு ஏற்பட்டால் லினியர் எக்ஸ்பான்ஷன் டியூ டு ஹீட்டிங், இன்க்ரீஸ் த ஹீட்டிங். வெப்பநிலை உயர்வால் பொருள்களுடைய நிலையிலே ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை பற்றி திடப்பொருளே பார்த்தோம். இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சம் மெட்டீரியல், இதுக்கு உதாரணத்துக்கு கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு மார்க் கேள்வி ஒன்று கேட்பதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. அலுமினியம் 7 × 10⁻⁵, brass 6 × 10⁻⁵, glass 2.5 × 10⁻⁵, water 20.7 × 10⁻⁵, mercury 18.2 × 10⁻⁵. And then we see the expansion of liquid and gases. முதலில் திடப்பொருளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை பார்த்தோம். இப்போ லிக்விட்லையும் கேஸ்லையும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை பார்க்க போகிறோம். When a heated, the atom in a liquid or gas gain energy and are forced further apart. The extent of expansion varies from substance to substance. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தகுந்தாற் போல மாறுபடும். For a given rise in temperature liquid, we have more expansion than solid and gaseous substance. More expansions, அதிகப்படியான விரிவுகள் இருக்கும் யாரை விட, சாலிடை விட. ஆனால் அதுக்கு அடுத்தபடியாக gaseous substance has a highest expansion when compared to the other two. கேஸில் நடக்கக்கூடிய விரிவு, வெப்ப விரிவு என்பது சாலிடை விட, லிக்விடை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The coefficient of cubical expansion of liquid is independent. லிக்விடில் நடக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்
when its value of gases depends on the temperature. கேஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், லிக்விடில் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்ற வந்து பார்த்தோம்னா, when a liquid is heated, it is done by keeping into some container. அந்த பொருளை வந்து நம்ம வந்து லிக்விடை வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் தான் வைப்போம். ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர் சூடாகணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விடு சூடாகணும். அப்போ சரியான எடை எது அப்படின்றத நம்மளால் கரெக்டாக ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் என்னங்கிறது நம்மளால் சரியாக சொல்ல முடியாது. Some container and supplying heat energy to the liquid through the container. The thermal energy supplied will be partially used in expanding the container and partially used in expanding the liquid. That what we observe may not be actual and real expansion of liquid. Hence, for liquid, we can define real expansion and apparent expansion. இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெண்டு விதமான வெப்ப விரிவுகளை சொல்கிறோம். ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், அதாவது உண்மை விரிவு, தோற்ற விரிவு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விரிவு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு மெஷர் த ரியல் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட். ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிட்டு லிக்விடை வச்சு ஹீட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. இந்த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா L3 - L2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா L3 - L1ன்னு சொல்லி இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு மெஷர் த ரியல் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று செஞ்சு காமிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேஸஸ், லிக்விடில் அதோட முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது அதில். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன், இன்னொன்று வந்து அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனோட அது முடிஞ்சிருது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு வி வில் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் நம்ம. அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கேஸினுடைய விதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். த 3 ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் which connect the relation between the pressure, volume and temperature as follows. இந்த வாயு விதிகள் வந்து மொத்தமாகவே 3 அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து இந்த வாயு விதிகளை நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் அழுத்தம், ரெண்டாவது வால்யூம் கன அளவு, மூன்றாவது வந்து டெம்பரேச்சர். இதை 3 டிபெண்ட் பண்ணி தான், எதையாச்சும் ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மீதி இருக்கக்கூடியதை கொண்டு தான் வந்து நாம் இந்த லாவை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். அட் ஃபர்ஸ்ட் வி see the first Boyle's law, Charles law and Avogadro law. In Boyle's law, when the temperature of a gas is kept constant. இப்போ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் என்பது அழுத்தம், வெப்பநிலை என்பது கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். the volume of fixed mass வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னாக்கா P is inversely proportional to 1/V. When a temperature of the gas is kept constant, the volume of fixed mass of a gas inversely proportional to its pressure. This is shown in P is inversely proportional to 1/V. In other words, for an invariable mass of a perfect gas, நல்லியல்பு வாயுவாக இருந்தால், the constant temperature, the product of its pressure and volume is constant. Therefore, PV is equal to constant என்பதை ப்ரூவ் பண்ணுறோம். Then we see the Charles law. The law of volume கூட சொல்லலாம். அதை Charles law was formed by a French scientist Jacques Charles. According to this law, when the pressure of gas is kept constant, இங்கே வந்து அழுத்தம் என்பது மாறிலியாக வைக்கப்படுகிறது. The volume of gas is directly proportional to temperature of the gas. V is directly proportional to T. V மாறுபட டெம்பரேச்சர் மாறும். Volume changes, the temperature should be changes. The temperature should be changes, the volume should be changes, or V/T is equal to constant. V/T என்பது ஒரு மாறிலி. Then Avogadro laws states at constant pressure and temperature. இங்கே வந்து அழுத்தமும் வெப்பநிலையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. The volume of gas is directly proportional to, வாயுனுடைய வேல்யூம் என்பது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட். அதில் எவ்வளவு மாலிகுல்கள் கலந்து கொள்கிறது எண்ணிக்கையை பொறுத்து, மாலிகுல்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து இருக்கிறது. V is directly proportional to N. V/N is equal to constant. Avogadro number is defined as Na. Avogadro number is the total number of atoms per mole of the substances. It is equal to 6.023 in 10^23 per mole. இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அவகட்ரா நம்பரை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பாடத்தில் படிச்சிருக்கோம். Then gases are classified as real gas and ideal gas. வாயுக்களை எவ்வாறு இயல்பு வாயுக்களாகவும் நல்லியல்பு வாயுக்களாகவும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ ரியல் கேஸ்னால் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம். If the molecule or atom of a gases interact with each other with a definite amount of intermolecular or interatomic force of attraction.
என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, இயல்பு வாயுக்கள் என்பது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, குறிப்பிட்ட கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அடங்கிய வாயுக்கள் இயல்பு வாயுக்கள். இடைவினை புரிந்து கொண்டு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அடங்கிய வாயுக்கள் இயல்பு வாயுக்கள். ஒரு கவர்ச்சி விசையினால் பண்ணுறது, அட்ராக்ஷன் மூலியமாக நடக்கூடியது. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எ ரியல் கேஸஸ். At very high temperature or low pressure, a real gases behaves an ideal gases. அதிகப்படியான வெப்பநிலையோ அல்லது குறைந்த அழுத்தத்திலோ அந்த ரியல் கேஸஸ் என்ன கேஸஸாக மாறும்னா, இட் வில் கன்வெர்டட் இன்டு ஐடியல் கேஸஸாக மாறும், நல்லியல்பு வாயுக்களாக மாற ஆரம்பிக்கும். த கண்டிஷன் தேர் இஸ் நோ இன்டர் அட்டாமிக் ஆர் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அங்கே இன்டர் மாலிகுலரோ இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸோ இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எவ்வித கவர்ச்சி விசையும் செயல்படுவது இல்லை. அடுத்தது ஐடியல் கேஸ். if the atom or molecules of a gas do not interact with each other, then the gas is said to be ideal gas or perfect gas. ஒன்றோடொன்று இடைவினை புரியாமல் இருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய வாயுக்கள் நல்லியல்பு வாயுக்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா இது ideal gas obeys Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. All this law states the relationship between the various properties of gases such as a pressure, volume, temperature T and the number of atoms N. In a given state of gas, all the parameters will have definite set of values. When there is a change in the state of gas, any one or more of the parameters change its value. The above set law relate the changes. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, நல்லியல்பு வாயுக்கள் பாயில் விதி, சார்லஸ் விதி மற்றும் அவகாட்ரா விதிகளுக்கு உட்படுகிறது. இந்த விதிகள் யாவுமே வாயுவினுடைய அழுத்தம், பருமன், வெப்பநிலை மற்றும் அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இடையான தொடர்பை தருகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள நல்லியல்பு வாயுக்கள் மேற்கண்ட அனைத்து காரணிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை கொண்டிருக்கும். அது நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணிகளின் மதிப்புகளிலுமே மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தை மேற்கான 3 விதிகளும் தொடர்புபடுத்துகிறது. த above said laws relate these changes. 3 விதிகளுமே தொடர்புபடுத்துகிறது அப்படிங்கிறது தான். Then we see the difference between the ideal gas and real gas. Ideal gas obey gas law under all conditions, pressure and temperature. Obeys only at low pressure at temperature. Real gas. Ideal gas obeys ideal gas equation, does not obeys ideal gas equation. Intermolecular interaction, molecules are negligible. Intermolecular interaction between the gaseous molecules are not negligible. Number 4, the volume of particle is negligible as compared to the volume of gas. The volume of particle is not negligible as compared to the total volume of gas. These are the difference between the ideal gas and real gas. Then we see the ideal gas equation. நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு. The ideal gas equation is an equation which relates all the properties of an ideal gas. An ideal gas obeys Boyle's law, சார்லஸ் லா, அவகாட்ரோஸ் லா, அக்கார்டிங் டு பாயில்ஸ் லா. ஃபஸ்ட் இந்த 3 விதிகளை ஒப்பிட்டு இதை கொண்டு இந்த நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு நிறுவப்படுகிறது. அட் ஃபஸ்ட் வி சி த அக்கார்டிங் டு பாயில்ஸ் லா PV is equal to constant. According to Charles' law V/T is equal to constant. According to Avogadro's law V/N is equal to constant. After combining the equation, then the equation get following equation PV by NT is equal to constant. The above relation is called combined law of gases. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் 3 விதிகளையும் உள்ளடக்கிய combined gas law of equation சொல்லி பேர். If you consider a gas which is constant mu moles of the gas, the number of atoms contained will be equal to the mu times the Avogadro number Na. Na already we know Na. Na means Avogadro number. That is n is equal to mu Na. Mu என்பது the number of atom contained will be equal to mu.
mu times then Avogadro number, mu NA. Using the equation can be written as PV by mu NAT is equal to constant. PV by NT is modified into PV by mu NAT is equal to constant. The value of constant in the above equation is taken as a KB. KB means Boltzmann constant, is called as a Boltzmann constant. Its value is 1.38 in 10 power minus 23 joule Kelvin to the power of minus 1. This value already defined as Boltzmann constant. Hence we have the following equation: PV by mu NAT is equal to KB, Boltzmann constant. Then PV is equal to mu NA KBT. KB value already we know. Then mu NA KB is equal to R. R is the universal gas constant. The whole value, whose value is the universal gas constant R value is 8.31 joule mole to the power of minus 1 Kelvin to the power of minus 1. This value is also defined. PV is equal to, then the equation can be written as PV is equal to RT, pressure into volume is equal to the universal constant R into T, temperature. Then we see the concept map. இந்த பாடத்தினுடைய முழுமையான அனைத்து பகுதிகளையும் almost covered. இதில் ஏதேனும் குறைகள் இருப்பின் கட்டாயம் நீங்கள் கமெண்ட் செய்யவும். பாடம் 3 நிறைவடைந்து விட்டது. இதனுடைய கணக்குகளை ஏற்கனவே உங்களுக்கு காணொளியாக வழங்கியுள்ளோம். 4வது பாடத்தை பற்றி அடுத்த காணொளியை பின்பு காண்போம். நன்றி, வணக்கம். குறைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சுட்டிக்காட்டவும். குறைகளை தீர்த்து மீண்டும் புது மெருகுடன் அடுத்த பாடத்தை நடத்துவதற்கு காணொளியாக உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராகுவோம். நன்றி, வணக்கம்.